जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ दशम अध्याय विभूति যোগ কত নম্বর শ্লোক 16 নম্বর। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ दशम अध्याय विभूति যোগ 16 নম্বর শ্লোক। भक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयो जाभिर्विभूतिभिर्लोका नियमांस्तं व्याप्तिष्ठसि। भक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयो जाभिर्विभूतिर्भिर्लोका नियमांस्तं व्याप्तिष्ठसि। भक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयो जाभिर्विभूतिभिर्लोका नियमांस्तं व्याप्तिष्ठसि। हरे कृष्ण। पढ़ो। भक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयो जाभिर्विभूतिर्भिर्लोका नियमांस्तं व्याप्तिष्ठसि। भक्तुर्मर्हस्य
शेषेण भक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्यात्मा विभूतय दिव्यात्मविभूतय जाभिर्विभूतिभिर्लोका नियमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि नियमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि भक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतय जाभिर्विभूतिभिर्लोका नियमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि जाभिर्विभूतिर्भिर्लोका नियमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्ण। दशम अध्याय भगवद गीतार दशम अध्याय विभूति योग 16 নম্বর শ্লোক তার অনুবাদ। তুমি যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা এই লোক সময়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছো সেই সমস্ত তোমার দিব্য বিভূতি সকল তুমি কেবল বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করতে সমর্থ। অনুবাদ বলবেন, তুমি যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা এই লোক সমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছো সেই সমস্ত তোমার দিব্য বিভূতি সকল তুমি কেবল বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতে সমর্থ। শিল প্রভুপাদ के द्वारा जय শিল প্রভুপাদ की। এই শ্লোকটি পড়ে প্রতীয়মান হয় যে অর্জুন যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এগুলির মাধ্যমে মানুষ আর যা কিছু অর্জন করতে পারে সেই সবের দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ভগবান সম্বন্ধে তার মনে পড়ে আর কোনো সংশয় নেই। ভগবান সম্বন্ধে তার মনে আর কোনো সংশয় নেই। তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন তার সর্বব্যাপ্ত বিভূতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতে। সাধারণ লোকেরা এবং বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীরা প্রধানত পরম তত্ত্বের সর্বব্যাপ্ত রূপের প্রতি আগ্রহী। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছেন তার বিবিধ শক্তির মাধ্যমে তার সর্বব্যাপ্ত রূপে তিনি কিভাবে বিরাজ করেন। এখানে আমাদের বোঝা উচিত যে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নগুলি করেছেন সাধারণ মানুষের হয়ে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দশম অধ্যায়ে এই সপ্তদশ শ্লোকে 16 শ্লোকে ভগবান আলোচনা করছে। হরে কৃষ্ণ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে এই যে বিভূতি যোগ, বিভূতি মানে কি বলা হয়েছিল? অসাধারণ ঐশ্বর্য। বিভূতি মানে অসাধারণ ঐশ্বর্য, সাধারণ নয়। মনে করুন আপনাদেরও ঐশ্বর্য আছে, কম বেশি আছে কিনা?
আছে? কেউ এই জগতে মনে করুন খুব বেশি সুন্দর, খুব বেশি সুন্দরী, খুব বেশি ধনবান, খুব বেশি বিদ্যাবান, ঠিক না? আছে না আপনাদের মধ্যে? হ্যাঁ, এই যে সাধারণ ঐশ্বর্য, সাধারণ মানুষের এই সমস্ত ঐশ্বর্য থাকে না। সাধারণ মানুষের ঐশ্বর্য থাকে না। দেখা যায় যারা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী, ধন সম্পদশালী, তাদের চলা বলা থাকা সব একটু আলাদা। তাদের জীবনযাত্রার মান অধিক উন্নত জড়জাগতিক দিক দিয়ে। এটা হচ্ছে কি জাগতিক ঐশ্বর্য। এই রকম এই জগতে কেউ অনেক সুন্দর সুন্দরী, কেউ এই জগতে কেউ অনেক ধনবান, এই জগতে কেউ অনেক শক্তিশালী। তো এগুলো সাধারণ নয়, এগুলো অসাধারণ ঐশ্বর্য। যেমন আপনার যে ধন আছে, আগেকার দিনে বিভিন্ন স্টেটে রাজকীয় শাসন ছিল, বিভিন্ন স্টেটে রাজা থাকত। আপনারা শুনেছেন হয়তো যে মহাপ্রভুর ওই নবদ্বীপে, ওখানেও সেন বংশের রাজত্ব ছিল। সেন বংশ, লক্ষণ সেন, বল্লাল সেন, আপনাদেরও এলাকায় হয়তো ছিল, আমার সঠিক জানা নেই কোন রাজা ছিল, কিন্তু শুনেছি রাজবাড়ি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এইরকম বিভিন্ন জায়গায় তৎকালীন সময়ে রাজারা ছিলেন। সাধারণ মানুষের যে ঐশ্বর্য, তাদের থেকে রাজাদের অনেক অনেক বেশি ঐশ্বর্য। পুরো স্টেটের ভূমির মালিক রাজা, তাকে খাজনা দিতে হবে, তার কাছে অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রেখে জমি নিতে হয়, তারপর চাষাবাদ করতে হয়, তারপর কর দিয়ে তাকে খাজনা দিতে হয়, বিভিন্ন ধরনের ছিল। তো এই রকম মানুষের মধ্যে এই রাজা হচ্ছে ভগবানের বিভূতি। মানুষের মধ্যে রাজা ভগবানের বিভূতি। এখন এই রকম ভাবে ভগবান এই জগতে বিভিন্ন বিভূতি রূপে বর্তমান। তো এগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রাজাকে দেখে ভগবানের কথা মনে পড়বে, একটা সিংহকে দেখে ভগবানের কথা মনে পড়বে, একটা অশ্বত বৃক্ষকে দেখে ভগবানের কথা মনে পড়বে, সূর্যকে দেখে ভগবানের কথা মনে পড়বে। কেন? এনারা সকলে ভগবানের বিভূতি, ভগবানের বিভূতি। তাই অর্জুন এই সমস্ত বিষয় জানেন। অর্জুন জানেন, অর্জুন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু তাকে এখানে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে মনে হয় তিনি কিছু জানেন না। তিনি এই রকম ভাবে প্রশ্ন করছেন সকল মানুষের কাছে এটা জ্ঞাত করানোর জন্য যে এই জগতে ভগবান কি কি রূপে এই রকম ভাবে বিভূতি রূপে বিরাজ করছে। ভগবান তো সাক্ষাৎ রূপে অবতার রূপে, অংশ অবতার রূপে আসেন। সাক্ষাৎ রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, সাক্ষাৎ রূপে, অবতার রূপে নৃসিংহদেব, বরাহদেব, বামনদেব, অবতার রূপে, অংশ অবতার রূপে
অংশ, শক্তাবেশ, পরশুরাম, ব্যাসদেব, তারপর পৃথু মহারাজ, এনার শক্তাবেশ অবতার, এই অবতার রূপেও আসে। কিন্তু বিভূতি, বিভূতি এই জগতে বিশেষ বিশেষ বস্তু, যেখানে অসাধারণ ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক এই বিষয়গুলো, এই বস্তুগুলো দেখলে মানুষের মনে পড়বে যে এনারা ভগবানের বিভূতি। সূর্য ভগবানের বিভূতি। তো এইরকম সূর্যকে দেখে তার ভগবানকে মনে পড়বে, অশ্বত্থ বৃক্ষকে দেখে তার কৃষ্ণকে মনে পড়ে, ভগবানকে মনে পড়বে, রাজাকে দেখে তার ভগবানকে মনে পড়ে, বিষ্ণু অংশ। এই রকম ভাবে ভগবান এই জগতে বিভূতি রূপে বিরাজমান। অর্জুন এখন সেই প্রশ্ন করছে যে তুমি কি কি রূপে এই জগতে বিরাজমান রয়েছ? তুমি তো বলেছ যে তুমি সর্বত্র রয়েছ, ভগবান সর্বত্র রয়েছে। কিভাবে ভগবান সর্বত্র রয়েছে? ভগবান সর্বত্র রয়েছে, কিভাবে রয়েছে? সর্বত্র তাকে দেখা যায়? সর্বত্র তাকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি সর্বত্র রয়েছে। দেখুন, এখানে এখানে যদি মনে করুন এই সুইচ দিয়ে একটা টিভি চালানো হয়, তাহলে কোথায় সেই আমেরিকা, কোথায় সেই রাশিয়া, কোথায় কি হচ্ছে সব এই এখানে টিভির স্ক্রিনের মধ্যে সব দেখা যাবে। দেখা যাবে কিনা? সব দেখা যাবে। এইরকম ভাবে এখান থেকে একটু দূরে যান, ওখানেও যদি খাটানো হয় ওখানেও দেখা যাবে। তো এইরকম ভাবে ভগবানের নাম, ভগবান স্বয়ং তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তার নাম রূপে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মজ্যোতি রূপে, আবার তিনি স্বয়ং রূপে অনুপরমাণুতে। আমরা হয়তো আমাদের দৃষ্টির দ্বারা ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না, কেননা ভগবান তার যে স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, সেই বিগ্রহ, সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে, এমনকি দেবতারাও যদি আমাদের সম্মুখে আসে আমরা দেখতে পাবো না। আমরা দেখতে পাবো না। এই যে সূর্য, সূর্য চন্দ্র একজন দেবতা, সূর্য একজন দেবতা, চন্দ্র একজন দেবতা। আমরা কি দেখছি? গোল একটা থালার মতো বস্তু। দেবতাদের কি দেখতে পাচ্ছি? অথচ তারা দেবতা। তারপর এই যে পবন ঘুরছে, হাওয়া চলছে, এই পবন একজন দেবতা। এখানে আছেন মানে, পবন আছে মানে সে একজন দেবতা, তার শরীর রয়েছে। তারপর আমরা যে শুধু নদীর জল দেখছি, গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গা দেবীকে দেখি তো শুধু জল দেখি। গঙ্গা দেবী একজন দেবী, যমুনা দেবী একজন দেবী, কিন্তু তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। কেন না? তাদেরকে দেখতে হলে আমাদের চক্ষু আরো উন্নত লাগবে, দেবতাদের দৃষ্টি লাগবে, দেবতাদের দিব্য দৃষ্টি, তখন দেখা যাবে। এই দিব্য দৃষ্টি হলে দেখা যাবে আকাশে যে কত মুনি ঋষিরা চলাচল করছে,
হ্যাঁ, কত মুনি ঋষিরা চলাচল করছে আকাশ মার্গ দিয়ে, দিব্য দৃষ্টি হলে দেখা যাবে। তো এইরকম ভাবে আমাদের দৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ, এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো ভগবানের শরীর চিন্ময়, তিনি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেও আমরা দেখতে পাবো না, যদি না তিনি আমাদের সেই শক্তি প্রদান করেন। দেখার শক্তি প্রদান না করলে আমরা দেখতে পাবো না। এইরকম ভাবে ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ দেখেছিলেন, পিতা জিজ্ঞাসা করেছে যে কোথায় তোমার হরি, শ্রীহরি কোথায়? প্রহ্লাদ মহারাজ কি বললেন? সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি হে পিতা, আমি আমার হৃদয়ে, আপনার হৃদয়ে, আপনার এই অসুরদের হৃদয়ে, সবার হৃদয়ে তাকে দেখতে পাচ্ছি। এই গৃহের মধ্যেও তাকে দেখতে পাচ্ছি। হিরণ্যকশিপু একটা স্তম্ভ দেখিয়ে বলল, এই স্তম্ভে আছে, এই স্তম্ভে আছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্তম্ভের মধ্যেও শ্রীহরি। হিরণ্যকশিপু দেখতে পাচ্ছে না, তার অন্যান্য দৈত্য রাক্ষস তারা দেখতে পাচ্ছে না, এবং তাদেরও চোখ ছিল, কিন্তু দেখছে একা প্রহ্লাদ মহারাজ। এই যে আপনারা দেখেছেন যে খালি চোখে আমরা আকাশের অনেক কিছু দেখতে পারি না, কি ব্যবহার করা হয়? দূরবীন। দূরবীন বিভিন্ন, তারপর আমাদের হাতে অনেক জীবাণু থাকে, খালি চোখে দেখা যায় না। যখন মাইক্রোস্কোপ দেখানো হয় তখন দেখতে পাই। এই রকম দিব্য দৃষ্টির প্রভাব আলাদা। দিব্য দৃষ্টি যখন চোখে সংযোজিত হবে তখন ওই দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে হাজার হাজার মাইল দূরে কি হচ্ছে সব দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় আমাদের ওই দৃষ্টি থাকে না, আমাদের দৃষ্টি কি জড়। চিন্ময় বিগ্রহ আমরা আমাদের চোখের সামনে আবির্ভূত হলেও দর্শন করতে পারি না। যখন ভগবান কৃপা করে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেন, ঈশোপনিষদে একটা শ্লোকে বলা হচ্ছে, ঈশোপনিষদে 15 নম্বর শ্লোক, হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যাশাপি হিতং মুখম তৎতৎ পুষণ্য পাব্রেণ সত্য ধর্মায় দৃষ্টতে। সেখানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে হে প্রভু, আপনার শ্রী বিগ্রহ উজ্জ্বল ব্রহ্ম জ্যোতির দ্বারা আবৃত। নির্বিশেষবাদীরা কেবল সেই জ্যোতিকে দর্শন করছে, আর লাইটের পিছনে যে আপনি আছেন সচ্চিদানন্দ ভগবান, তাকে তারা দর্শন করতে পারছে না। তাই আপনি কৃপা করে আপনার ভক্তদের কে ওই ব্রহ্মজ্যোতি অপসরণ করে আপনার সচ্চিদানন্দময় রূপ দর্শন করা। আমার সামনে, মনে করুন আমি বসে আছি, আমার সামনে একটি 1000 পাওয়ারের লাইট যদি আপনার চোখের উপর গিয়ে পড়ে, আমি আপনার সামনে আছি তবুও আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। ওই লাইটের ফোর্স আপনার চোখকে ডিস্টার্ব করে দেবে, আপনি দেখতে পাবেন না। এইরকম ভগবানের সম্মুখে কোটি কোটি সূর্যের প্রভা। এই জন্য ভগবান ওই ব্রহ্মজ্যোতি অপসারণ না করলে আপনি তাকে দেখতে পাবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের সেই চক্ষু সেই রকম শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হচ্ছে, ব্রহ্মাজি বলছেন
প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্ত সদৈব হৃদয়েষু বিলোপয়ন্তি ইয়ং শ্যাম সুন্দরম চিন্ত গুণ স্বরূপম গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। আমি সেই গোবিন্দের ভজনা করি যাকে ভক্তগণ তাদের প্রেমরূপ অঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষুর দ্বারা দর্শন করতে পারে। তাহলে ভগবান এর ওই শ্যাম সুন্দর রূপ দর্শন করতে হলে কি প্রেম রূপ অঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষু প্রয়োজন। চোখে আপনি দেখবেন যদি চোখে লাল সানগ্লাস লাগান কি সব কিছু লাল দেখবেন, সবুজ সানগ্লাস লাগান সবকিছু সবুজ দেখবেন। এই রকম তাই ব্রহ্ম সংহিতায় বলছে যে নয়নে যখন প্রেম রূপ অঞ্জন রঞ্জিত হবে, মানে আপনি সেই কৃষ্ণের প্রতি প্রেম প্রাপ্ত হবে, তখনই ওই চোখে আপনি সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাবেন। অন্যথায় সর্বভূতে ভগবান আছে, সর্বভূতে ভগবান আছে, কোথাও ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না। মায়াবাদীরা এরকম বলে। প্রভুপাদ বলছেন যে তোমরা তো সর্বভূতে বলছো, সর্বভূতে ভগবান আছে, অথচ কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এই জন্য আমরা মন্দিরে শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছি, যে অন্তত কোথাও না দেখার থেকে এক জায়গায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোথাও দেখতে পাই না, অন্তত এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। এটা ভালো নয় কি? এটা ভালো যে এক জায়গায় তাকে দেখতে পাচ্ছি। তাই প্রভুপাদ ভগবদ গীতায় একটা উপমা উল্লেখ করে বলছে যে আগেকার দিনে এই মোবাইল এগুলোর বেশি প্রচলন ছিল না। SMS করা, মেসেজ পাঠানো। আগেকার দিনে কি ওই চিঠি পাঠাতে হতো, টেলিগ্রাম পাঠাতে হতো। ডাক বাক্সে চিঠি দিতে হতো, সরকারের অনুমোদিত ডাক বাক্স। মনে করুন আমি একটা ডাক বাক্স রাস্তার পরে বসিয়ে রাখলাম, কাজ হবে না। প্রভুপাদ বলছেন যে সরকারের অনুমোদিত ডাক বাক্স, ওখানে যদি চিঠি ফেলা হতো তাহলে অনুমোদিত ব্যক্তি ওই চিঠি নিয়ে ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিত, কেননা ওটা অনুমোদিত বস্তু, অনুমোদিত ডাক বাক্স। এই রকম ভগবানের অনুমোদিত এই শ্রী বিগ্রহ অষ্ট উপাদান দ্বারা যখন ভগবানের শ্রী বিগ্রহ নির্মিত হবে, শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেটা অনুমোদিত বিগ্রহ। আর ওই বিগ্রহে সেবা, পূজা, প্রণাম, বন্দন আদি এই ভক্তি করলে এই অনুমোদিত ডাকবাক্সের মতো, যেমন অনুমোদিত ডাকবাক্সে চিঠি ফেললে গন্তব্যে পৌঁছে যায়, ঠিক এইরকম অনুমোদিত শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে পূজা করলে, প্রণাম করলে, সেবা করলে সেই ভগবানের কাছেই পৌঁছে যায়। এই জন্য আমাদের গোস্বামীগণ, আচার্যগণ এই অনুমোদিত রূপে এই শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে সর্বভূতে ভগবান বিরাজমান থাকলেও যারা দেখতে পায় না, অন্তত এক জায়গায় তাকে দেখতে পাবে যে ভগবান আছে, অনুমোদিত। এনাকে পূজা করলে ওই সেই ভগবানের কাছেই পৌঁছে যাবে। এই রকম ভাবে যারা সর্বভূতে তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের জন্য
এই রকম দিগদর্শন দেওয়া হয়েছে, এই বিভূতির মাধ্যমে দিগদর্শন দেওয়া হয়েছে যে এই অশ্বত্থ বৃক্ষ এটা শুধু একটা গাছ নয়, এই কৃষ্ণের বিভূতি। এই সূর্য এ শুধু একটা আলোক প্রদানকারী বস্তু নয়, এ ভগবানের একজন আধিকারিক দেবতা, ভগবানের বিভূতি। এই রকম ভাবে ভগবানের উপস্থিতি প্রদান করার জন্য, দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এই বিভূতি যোগে অর্জুন ভগবানের কাছে প্রশ্ন করছে যে কোথায় কোথায় তুমি কোন কোন রূপে, বিভূতি রূপে বিরাজমান রয়েছ, সেটা আমাকে বলো। অর্জুন শুনতে চাইছেন কেন? আমাদের জন্য, যাতে আমরা জানতে পারি। ভগবান নিজ মুখে বলবেন আর আমরা জানব। প্রভুপাদ তাৎপর্যে বর্ণনা করছেন যে অর্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন তার বিবিধ শক্তির মাধ্যমে তার সর্বব্যাপ্ত রূপে তিনি কিভাবে বিরাজ করছেন। এখানে আমাদের বোঝা উচিত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্নগুলি করেছেন সাধারণ মানুষের হয়ে, সাধারণ মানুষের হয়ে, তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য, সাধারণ মানুষের সন্দেহ দূর করার জন্য। এর আগেও অর্জুন ভগবানকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, এই যে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শ্লোকে পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্রম পরমম ভবম পুরুষম শাশ্বতম দিব্যমাদিদেব দেবমজম বিভুম আহুস্তাম ঋষয় সর্বে দেবর্ষি নারদস্তথা অসিত দেবল ব্যাস স্বয়ং চৈব প্রবিশিমি। অর্জুন কি বললেন? তুমি পরব্রহ্ম, তুমি পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, তুমি নিত্য দিব্য আদি দেব অজ বিভু। এই কথা শুধু আমি বলছি না, অর্জুন বলছেন যে এই কথা শুধু আমি বলছি না। কারা বলেছেন? দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি ঋষিরা তোমাকে সেইভাবেই বর্ণনা করছে। একবার ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বশিষ্ঠ দেবের কাছে তার আশ্রমে গিয়েছেন। বশিষ্ঠ দেব তার লক্ষণ দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে হে রাম, তুমি তোমার পরিচয় প্রদান করো, তুমি আসলে কে? ভগবান রামচন্দ্র বলছেন যে হে মহামুনি, আমি কে তা আপনাদের মতো ঋষিরাই বর্ণন করবে। আমি যদি আমার সম্পর্কে বর্ণনা করি তাহলে এইভাবে জগতের লোক এইরকম তার সম্পর্কে মানুষকে প্রতারণা করার জন্য বর্ণনা করবে যে দেখো আমি বিষ্ণুর অবতার, আমি স্বয়ং ভগবান। এই রকম আমাদের ভারতবর্ষে 1-2 জন নয়, 366 জনের মতো হয়ে গিয়েছে যে তারা নিজেদেরকে ভগবান বলে পরিচয় দিয়েছে। বিষ্ণুর অবতার কি, বিষ্ণু অংশ কি, সাক্ষাৎ ভগবান। এইরকম ভাবে 366 জনের মতো অলরেডি পরিচয় দিয়েছে তারা ভগবান। কিন্তু শাস্ত্র থেকে তো আমরা জানি যে ভগবান একজন, সকলে নয়, একজন ভগবান। সে হচ্ছে কে? সেই কথা রামচন্দ্র এই জন্য বলছিলেন যে মুনি ঋষিগণ তারা শাস্ত্রে বর্ণন করেছেন আমি কে। এই রকম ভাবে
ভগবানের বিষয়ে, অবতারের বিষয়ে যে শাস্ত্রে বর্ণন থাকবে। যে অবতার আসবে বা যে অবতার আসে বা স্বয়ং ভগবান আসেন, তার আসার ক্ষণ, তার লক্ষণ, কখন আসবেন, কোন সময় আসবেন, কোথায় আসবেন, কিভাবে আসবেন, সব শাস্ত্রে বর্ণন থাকবে। হ্যাঁ, দেখুন শ্রী রামচন্দ্র ভগবান, তার বিষয়ে শাস্ত্রে বর্ণন আছে। শাস্ত্রে বর্ণন আছে যে তিনি অযোধ্যা নগরীতে, অষ্টচক্র সমন্বিত অযোধ্যা নগরীতে তিনি আবির্ভূত হবেন, বর্ণন আছে বেদে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ আসবেন, কখন আসবেন, কোথায় আসবেন, কে তিনি, সে বিষয়েও ব্যাসদেব গোস্বামী ভাগবতে বলেছেন। পুরাণে রয়েছে, পুরাণে রয়েছে। ব্যাসদেব গোস্বামী বলছেন, এতে চাংশ কলা বংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভগবদ গীতায় রয়েছে, তিনি স্বয়ং বলছেন, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মনম সৃজাম্যহম। চৈতন্য মহাপ্রভু আসবেন। বায়ু পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, জামলতন্ত্র, মহাভারত, ভাগবত, কত শাস্ত্রে আছে। কত শাস্ত্রে রয়েছে। আমাদের এই দেখুন নামহট্টে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। নামহট্টে প্রথমেই ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে বর্ণনা করে। এই যে দেখুন শাস্ত্রীয় প্রমাণ। মহাভারতে রয়েছে কি, সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গ বরাঙ্গশ্চান্দনাঙ্গদি সন্ন্যাস কৃচ্ছম শান্ত নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ। মহাভারতে রয়েছে দেখুন। মহাপ্রভুর গৌরসুন্দরের গায়ের রং সোনার মতো, প্রকৃতপক্ষে তার সুললিত সমগ্র দেহটি কাঁচা সোনার মতো, তার সমস্ত দেহ চন্দন চর্চিত। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং খুব আত্মসংযমশীল হবেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে তিনি ভক্তিমূলক নিষ্ঠাপরায়ণ এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করবেন। মহাভারতে রয়েছে। এবার কৃষ্ণ জামলতন্ত্রে রয়েছে কি, দেখুন নাম উল্লেখ করা হয়েছে কোথায়, পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে শচীসুত ভবিষ্যতি। পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে শচীসুত ভবিষ্যতি বলে দিচ্ছে শাস্ত্রে যে শচী দেবীর পুত্র সন্তান রূপে আমি নবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হব। তারপর দেখুন পদ্মপুরাণে বলছে, পদ্মপুরাণ, কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াম গৌরাঙ্গহম মহীতলে ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুত। কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভাগীরথী তীরস্থিত রম্যস্থানে গৌরাঙ্গ রূপধারী শচী পুত্র রূপে আমি ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হব। কত, যে বামন পুরাণ, বায়ু পুরাণ, তারপর ব্রহ্ম জামল। দেখুন বামন পুরাণে বলছে, কলি ঘোর তমসাচ্ছন্ন সর্বানাচার বর্জিতম শচী গর্ভে চ স্বয়ম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ। বামন পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে বলছে, হে নারদ, কলির ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালে শচী গর্ভে আবির্ভূত হয়ে আমি জগৎকে অনাচার বিবর্জিত করাইয়া উদ্ধার করব। তারপর বায়ু পুরাণে বলছে, কলৌ সংকীর্তন আরম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুত স্বর্ণাদিতারমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয় তত্র দ্বিজকুল শুদ্ধ সত্যে দ্বিজালয়
বায়ু পুরাণে, আমি কলিযুগে যুগোচিত নাম সংকীর্তন প্রচারের নিমিত্ত বহুজন সমাকীর্ণ গঙ্গা তীরবর্তী নবদ্বীপ ধামে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে শচী দেবীর পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইব। দেখো, সব ক্লিয়ার ভাবে বর্ণন রয়েছে শাস্ত্রে। এখনো পর্যন্ত অনেকে মানে না যে চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান। অনেক এইরকম সম্প্রদায় রয়েছে, তারা মানে না যে চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান। অথচ দেখুন, এই যে পুরাণে, এত সমস্ত পুরাণে, মহাভারতে, ভাগবতে বর্ণন রয়েছে, তথাপিও তারা মানে না। তো তাদের কি বলা যাবে? আন্ধা। ভগবান আসবেন, কোথায় আসবেন, কখন আসবেন, কার গৃহে আসবেন, সব বর্ণিত আছে। কেউ নিজে নিজে এসে বলবে আমি ভগবান, আমি বিষ্ণুর অবতার, এইভাবে যদি তাকে কেউ মেনে নেয় তাহলে তারা বিপদগামী হবে। এই জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কি? শাস্ত্র প্রমাণ, মহাজন প্রমাণ। শাস্ত্র প্রমাণ। কাউকে ভগবান বলে মানতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে এই বেদে আছে কিনা, পুরাণে আছে কিনা, মহাভারতে আছে কিনা, ভাগবতে আছে কিনা, গীতায় আছে কিনা। তখন আপনি কাউকে মানতে পারেন যে ভগবান, বা তার সম্পর্কে কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শিবের মতো ব্যক্তি, ব্রহ্মার মতো ব্যক্তি, নারদ মুনির মতো ব্যক্তি, এইরকম মহাজন, তারা বলেছেন কিনা যে ভগবান। অর্জুন এখানে কৃষ্ণকে ভগবান বলে বলছেন, শুধু আমি বলিনি, এই যে অসিত মুনি, দেবল মুনি, নারদ মুনি, ব্যাসদেব মুনি, এনারা আপনাকে সকলে ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। তাহলে এই যে মহাজনের কথা উল্লেখ করেছেন আর শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এই রকম ভাবে এই জগতে যদি কাউকে ভগবান বলে মানতে হয় তাহলে ওই শাস্ত্র দেখতে হবে। কেউ আপনাকে বলবে যে ইনি ভগবান, এনার আরাধনা করুন, জিজ্ঞাসা করতে কোন শাস্ত্রে আছে, কোন পুরাণে আছে, আমাকে দেখাও। তুমি আমাকে পুরাণের প্রমাণ দাও, ভাগবতের প্রমাণ দাও, গীতার প্রমাণ দাও, মহাভারতের প্রমাণ দাও। কোন ভারতে, কোন শাস্ত্রে, কোন পুরাণে আছে ভগবান? এই যে আমাদের সমাজে অনেক ভগবান তৈরি হয়ে গেছে, কোন শাস্ত্রে আছে ভগবানেরা? তারপর এনাদেরকে কে মেনেছে? এনাদেরকে ব্রহ্মা মেনে তার স্তুতি করেছে, এনাদেরকে শিব ঠাকুর মেনে তার স্তুতি করেছে, নারদ মুনি মেনে তার স্তুতি করেছে? কেউ করেনি। এনারা ভুইফোড় ভগবান। ওই ভুইফোড় ভগবানদের আরাধনা করলে কি সারা জীবনের পূজা পার্বণ, জপ তপ সব নষ্ট হয়ে যাবে। তারা তো ভগবান নয়। গরুড় পুরাণে বলছে, গরুড় পুরাণে, যদি কেউ শাস্ত্র না মেনে ভক্তি করে, বুঝতে পেরেছে? শাস্ত্র না মেনে ভক্তি করে, যদি কেউ শাস্ত্র না মেনে গুরু গ্রহণ করে, যদি কেউ শাস্ত্র না মেনে কাউকে, কোনো একজনকে ভগবান বলে পূজা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিও নরকে যাবে ওই দোষে। কেউ ভগবান নয় আর আপনি লোক দেখা দেখি তাকে ভগবান বলে মনে করে পূজা করলেন। কেউ গুরু নয়, সৎগুরু নয়, আপনি না জেনে শুনে তাকে গ্রহণ করলেন, আপনাকে নরকে যেতে হবে যদি এই রকম ভুল করেন। এই জন্যই তো আমাদেরকে শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে
যে শাস্ত্র দেখে তারপর চলতে হবে, শাস্ত্র দেখে তারপর ভগবানের আরাধনা করতে হবে, গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, গুরুদেবের চরণাশ্রয় করতে হবে, শাস্ত্র দেখে কে সদ্গুরু, কে ভগবান আসলে। এখন আমাদের বর্তমান যুগে মানুষ এইরকম ভাবে প্রতারিত হচ্ছে, কেননা অনেক বড় বড় প্রতারক তারা ধর্মধ্বজী হয়ে বসে আছে। অনেক আশ্রম চালাচ্ছে, সম্প্রদায় চালাচ্ছে, অথচ আশ্রমে কোনো শাস্ত্র মতে ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হয় না। এইরকম অনেক অবৈধ মতপথ আশ্রম রয়েছে, অবৈধ মতপথ রয়েছে, অবৈধ তথাকথিত সাধুর বেশধারী রয়েছে। মানুষ যদি যাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে, যে দুর্ভাগ্য, কারণ যদি দুর্ভাগ্য থাকে তারা ওই রকম ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ করবে। ব্রহ্মাজি তাই বলছেন যে এই প্রকার ব্যক্তিদের আশ্রয় করে যারা ভব সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের তুলনা ব্রহ্মাজি ওই কুকুরের লেজ ধরে পার হওয়ার সঙ্গে তুলছে, যে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্রের পার হওয়ার মতো। কখনোই কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়া যাবে না। ভগবানের আশ্রয় নিতে হবে, সৎ গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, সৎ সম্প্রদায় গ্রহণ করতে হবে। এই রকম ভাবে শাস্ত্র থেকে জানতে হবে যে কোথায় ভগবান বিরাজমান, কোথায় অবতার রূপে বিরাজমান, কে ভগবান, এটা শাস্ত্র সম্মুখে মহাজন সমর্থে জানতে হবে। অন্যথায় মন গড়া ভাবে চললে আমাদের বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে। তাই আমরা যাতে বিভ্রান্তিতে না পড়ি, এই জন্য অর্জুন এখানে দেখুন এই সমস্ত ঋষিদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে যে আমি শুধু একা বলছি না, এই সমস্ত ঋষিরা বলছেন যারা কি তত্ত্বদ্রষ্টা। বুঝতে পেরেছেন? নারদ মুনি তত্ত্বদ্রষ্টার মহান ঋষি, দেবর্ষি, অসিত মুনি, দেবল ঋষি, যারা এইরকম তত্ত্বদ্রষ্টা মুনি, তারাই তোমাকে ভগবান রূপে নির্ধারণ করেছে। ব্যাসদেব, আমাদের সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থের প্রায় রচয়িতা ব্যাসদেব, তিনি বলছেন। তো এইরকম ভাবে অর্জুন এই সমস্যার সমাধান করছে। যারা এই জগতের মানুষ, সাধারণ মানুষ, তারা সাধারণত কি বিপথে পরিচালিত হয়, বিপথে পরিচালিত হয়। দেখুন আমাদের সমাজে অবৈধ মতপথ কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, অবৈধ মতপথ কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত এই যে সৎ সম্প্রদায়, সৎ পরম্পরা, কিছুকাল আগের কথা চিন্তা করুন, কিছুকাল আগে কি অবস্থা হয়েছিল। কিছুকাল আগে আউল বাউল, নেড়া নেড়ি, সাই, দরবেশ, সখী, ভেকি, গৌরাঙ্গ নাগরী, অতিবাড়ি, চূড়াধারী, এই সমস্ত সব অপসম্প্রদায় যেগুলো ছিল, ছিল। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যখন এরকম নবদ্বীপে প্রচার করছেন, তো ওই সময় এইরকম আউল বাউল কোন সম্প্রদায়ে, তো সাধু তারা ওই মাতাজি নিয়ে থাকে, তখন এইরকম একজন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি, তিনি ওদের কাছে গিয়েছেন কি আমি সাধু হব,
সাধু হব, তাই গিয়েছে। গিয়ে দেখছেন যে ওদের যে আচরণ, হ্যাঁ, ওই আচরণ তারা যদি করে তাহলে কিসের সাধু? তো উনি ওদের সঙ্গে মেশেন কিন্তু কিছু বলতে পারছে না, কাকে বলবেন? তাই তিনি ওই ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কাছেও আসা যাওয়া করছে। আর এখানে এসে দেখছেন যে এনাদের কঠোর নিয়ম, এখানে আমিষ আহার করা যাবে না, নেশা করা যাবে না, ধূমপান করা যাবে না, অবৈধ সঙ্গ করা যাবে না। আর ওখানে যখন যায়, ওখানে এর মধ্যে কিছু কিছু অনুমোদন আছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না কি করবেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কাছে উপদেশও শুনেছে, উপদেশ শুনে তার ভালো লেগেছে। তো শুনে তিনি তার গৃহে ফিরে গিয়েছেন। গৃহে গিয়ে রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন তিনি যে ওই যে আউল বাউল ওদের কাছে তিনি যান, ওদের কাছে ওই যে তথাকথিত সাধু তো বাঘ হয়ে স্বপ্নে ওকে খেতে আসছে, আর ওই বাউলের কাছে যে স্ত্রী ও বাঘিনী হয়ে ওকে খেতে আসছে। এই স্বপ্নে দেখে যে বাঘ বাঘিনী আমাকে খেতে আসছে, চিৎকার করে উঠেছে। ও স্বপ্ন ভেঙেছে, স্বপ্ন ভেঙে দেখছে যে আমি স্বপ্ন দেখছি, বুক কাঁপছে যে ওই সাধু, ওই তথাকথিত সাধু ও বাঘ বাঘিনী হয়ে আমাকে খেতে আসছে। তাহলে তো ভয়ঙ্কর, ওদের কাছে আর যাওয়া যাবে না। তো সেই থেকে তিনি আর ওদের কাছে যান না। উনি তখন থেকে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কাছে যেতে লাগলেন। তো এইরকম ভাবে এই জগতে এইরকম তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসী, মানে তারা কি সন্ন্যাসী সাধুর কেবল বস্ত্র পোশাক আদি পরে চলতো, হ্যাঁ, আমাদের বৈষ্ণব সমাজকে কলুষিত করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন এই ধীরে ধীরে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রচারের ফলে, তারপর তার সুযোগ্য শিষ্য ছিল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী ছিল প্রভুপাদ, ইস্কন প্রতিষ্ঠা করে এই যে ব্যাপকভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করছেন, শুদ্ধ মত পথ। তারপর এই ভগবত গীতার ভাষ্য, শ্রীমৎ ভাগবতের ভাষ্য দেশ বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করে মানুষকে সচেতন করে দিয়েছে যে কোন পথ গ্রহণ করতে হবে, কে সাধু কে সন্ন্যাসী, কোন পথ গ্রহণ করতে হবে, কার আশ্রয় নিতে হবে, কে সদ্গুরু। এই সমস্ত শিক্ষা তারাই লাভ করবে যারা এই সংঘের আশ্রয়ে থাকবে। শ্রীল প্রভুপাদের ভগবত গীতা যথাযথ পাঠ করবে, শ্রীমদ্ ভাগবতের ভাষ্য শ্রবণ করবে, এইরকম কৃষ্ণ ভাবনামৃত মন্দিরে সাধু সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করবে, তারা ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে যাবে, তারা শুদ্ধ পথ প্রাপ্ত হবে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে ভাগবতে রয়েছে যে কলের দোষ নিধে রাজন। সুখদেব গোস্বামী বলছিলেন যে হে রাজন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, এই কলিযুগ কি? এই কলিযুগ হচ্ছে দোষের সমুদ্র, দোষের সমুদ্র, যেদিকে তাকাবে সেদিকে শুধু দোষ। কলি কলি বিরাজ করছে, দোষ বিরাজ করছে। কিন্তু প্রভুপাদ বলছে যিনি আমার এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত এই সংঘের আশ্রয় থাকবেন, বৃষ্টির দিনে গৃহে থাকার মতো তিনি নিরাপদ আশ্রয় থাকবেন, কলি তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না, যিনি এই শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের আশ্রয় থাকবে।
তিনি উপযুক্ত দৃষ্টি প্রাপ্ত হতে পারবেন, উপযুক্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারবেন, উপযুক্ত পথ প্রাপ্ত হতে পারবেন এবং ভগবানের আরাধনা করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারবেন যদি কেউ এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি, সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। জগন্নাথের অনবসর কাল চলছে। জগন্নাথের অনবসর কাল উপলক্ষে আমরা আগামী দিন গীতা পাঠের পর এই জগন্নাথের অনবসর কাল কেন হয়, অনবসর কালে জগন্নাথ কি করেন, কাদের দ্বারা সেবিত হন, এই সমস্ত বিষয়ে জগন্নাথের লীলা আমরা শ্রবণ করব। হরে কৃষ্ণ।